اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کاموں کا خاص حکم دیا، 4 چیزوں کا فرمایا رمضان شریف میں، اور چاروں آسان ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کو ترغیب دیتے تھے 4 چیزوں کی رمضان شریف، چاروں آسان۔ نمبر 1، رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر نہیں کوئی بڑا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنے والا بنائے۔ دوستو ماہ رمضان چل رہا ہے، اور اس پاک مبارک مہینے میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، آئیے کون سے ایسے 4 عمل ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور جن کی برکتیں جان کر کے، جن کا ثواب جان کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ 4 ایسے عمل ہیں جن کو سننے کے بعد آپ بھی انشاءاللہ عز و جل وہ عمل ضرور کریں گے۔ تو بغیر دیری کے اپنے ان 4 عمل کی طرف چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کاموں کا خاص حکم دیا، 4 چیزوں کا فرمایا رمضان شریف میں، اور چاروں آسان ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کو ترغیب دیتے تھے 4 چیزوں کی رمضان شریف، چاروں آسان۔ نمبر 1، رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے۔ کلمہ شریف کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ، پڑھیں میرے ساتھ، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر نہیں کوئی بڑا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتایا خاص عمل رمضان شریف کا۔ 2 چیزیں ہو گئی کتنی؟ ایک کلمہ شریف اور ایک استغفار شریف۔ اور پھر 2 چیزیں فرمایا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا، کہ اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگیں۔ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ اور جب بھی جنت مانگا کرو، یہ دوسری روایت ہے، جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا۔ اور اس کے ایک اور بات اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں، بلکہ آپ سے کہہ دوں جب وہ دینے ہی والا ہے اور اس نے دینا ہی ہے تو پھر بڑی چیز مانگے، جنت مانگے، اور جنت میں بھی رسول اللہ کا پڑوس مانگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تیرے محبوب کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرما، تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما۔ اس لیے کہ مانگنا ہمارا کام ہے، پھر عطا تو اس کے کرم پر ہے۔ اور اس کے یہاں کمی کس چیز کی ہے؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا تو گڑیا نے کہا کہ میں بتا دوں گی، لیکن شرط ہے اس کو پتہ بتانے کے عوض میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی جنت مان لے، اتنا تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے اے موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو، اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو۔ اندازہ فرمائے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے ان کے پڑوس میں جنت مانگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اگر ہم بھی محبوب کے پڑوس میں جنت مانگے کوئی بعید نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور عطا کیے جائیں گے۔ اور میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو 4 چیزیں، کلمہ شریف کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے اللہ
अल्लाह की पनाह मांगो और जन्नत का सवाल करो। सब मांगो, रोजी भी मांगो, बच्चे भी मांगो, पोते नवाजे सब मांगो, घर भी मांगो, फैक्ट्रियां भी मांगो, सब मांगो, लेकिन ये दो चीजों को जरूर मांगना, एक तो जहन्नम से बचने की दुआ और एक तो जन्नत तलब करते हुए रब की बारगाह में महबूब के पड़ोस में जन्नत तलब करें। बड़ी माजरत के साथ हम इतने दुनिया में डूब गए कि रोजे की हालत में भी हम सिर्फ माल ही मांगते हैं, हम सिर्फ दुनिया ही मांगते हैं। अल्लाह के बंदो, दुनिया मांगो मगर उसके साथ साथ आखिरत भी मांगो, आखिरत का भी कुछ भला तलब कर लो, आखिरत भी चालो, इसलिए कि अल्लाह जिसको जहन्नम से पनाह कर दे फिर इंशाअल्लाह वो जहन्नम में नहीं जाएगा, और अल्लाह जिसे जन्नत का मुश्ता कर दे फिर अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। बहुत बरकत वाला महीना है, इसका जिसने एहतराम किया, जिसने ताज़ीम की, जिसने इकराम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको सिला अता फरमाता है, और जो इसकी ताज़ीम न करे, इकराम न करे, हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया जो माह रमजान शरीफ में इंतकाल करता है वो कब्र के अजाब से महफूज कर दिया जाता है, फितने कब्र से महफूज कर दिया जाता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनको माह रमजान शरीफ में मौत नसीब होती है। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह ने अगर माल दिया है तो कोशिश करो जिंदगी में एक मर्तबा कोई रमजान शरीफ हरमैन शरीफैन में गुजारने की कोशिश करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो कुछ पैसा इकट्ठा करो, नियत करो और कोशिश कर लो कि जिंदगी का कम से कम एक हरम मोहतरम जो है, अल्लाह एक रमजान शरीफ जो है हरम मोहतरम में गुजारे। क्यों? इसलिए कि अगर मक्के में रोजा रखोगे सुभान अल्लाह, वहां की एक लाख के बराबर, अगर मक्का शरीफ में रोजा रखा 1 लाख और रमजान शरीफ में फिर 70, इसका मतलब ये है अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मक्का शरीफ में एक रोजा रखना कुर्बान जाए 70 लाख रोजा रखने का सवाब के बराबर है। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो नियत कर ले, ज़हन बना ले। अल्लाह अकबर। और फिर मदीने मुनव्वरा में माह रमजान शरीफ की बहारों का क्या कहना। अल्लाह अकबर। अगर जिंदगी का खूबसूरत माह रमजान कहीं नजर आया तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में नजर आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हर मुसलमान को मंजर दिखाए, क्या मजे होते हैं। हुजूर अलैहि सलाम सामने जलवागर है, दस्तरखान लगे हुए हैं, कोई रो रहा है, कोई आग बुका कर रहा है, कोई तस्बीह व तहलील में मसरूफ है, और अनवार की जो बारिश होती है उसका तो बयान ही नहीं है। जब आम दिनों में वहां का कोई बयान नहीं हो सकता तो माह रमजान शरीफ की बहारों का क्या। इसलिए अल्लाह अगर तौफीक दे तो अभी से ज़हन बना लो। वालिदैन हयात है तो कोशिश करो उनके साथ, अगर बाल बच्चे हैं तो नियत कर लो उनके साथ। इसलिए कि नियत करना अपना काम है और नियत की लाज रखना अल्लाह के करम पर है। और अगर नियत कर ली सच्ची और अगर हाजिरी ना भी हुई तो कम से कम अल्लाह नियत का सवाब जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपने सुना वो 4 काम जो माह रमज़ान में करने चाहिए और जिसका हुक्म हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। दोस्तों, तो हमें भी चाहिए कि हम इस माह मुबारक में, इस रमज़ान में खूब नेकियां कमाएं। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम खूब नेकियां करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों में भी शेयर ज़रूर करें। अगर आपके एक शेयर की वजह से कोई इन 4 बातों में से एक में भी अमल करता है तो इसका सवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।